إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآن لك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تكرهني صدري تيسر أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء ذو الحقوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتفريق عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان يستجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. الفاتحة.
Al-Mukarram. Ada itu kakak Balqis Al-Mukarramah, Balqis dan Cinda Al-Mukarramah. Cinda ada cendil, ada cendil di televisiun, ada cendil dikeluarkan cendil. Untuk kakak Balqis mana? Cinda? Oh, udah pulang. Oh. Ya udah dikeluarkan. Yang di televisiun ada plastik. Kayak kemarin plastik gorengan, nggak ngomong-ngomong, banyak banget akhirnya. Mubadir. Kalau ada yang ngasih, ngabarin biar dimakan. Kalau nggak dimakan, mubadir. Tadi apa lagi itu plastik? Kentang. Dustur. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa liman tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadi wa ashrafi ibadi as'adil rabbi wal ajam وإمام طيبة ورحمة الأمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب يا ربي واكرم قديم واشرف ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ini malam apa? Malam Jumat, berarti jangan ke Monas dulu ya. Malam Jumat soalnya. Besok malam Sabtu ke Monas. Atau ke tempat lain. Malam Jumat soalnya. Saya salah perhitungan. Saya pikir ini malam Kamis. Jadi boleh ke Monas. Ke apa namanya? Ke mana? Cikini. Ke Cikini.
Eh? Ke Cikini ke Gondang dia. Iya. Iya tuh. Kok begini gara-gara dia. Cikini ke Gondang dia. Iya. Ya, salawat dulu. Dikasih, udah ginari, aduh. Udah ada aja. Salawat dulu. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وفي بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن بيت الكرام وصحبه بيت القرآن سلام الله والرضوان على من أقام القرآن سلام الله والرضوان على من أقام القرآن بقلبي خالص ومحب راغب القرآن بقلبي خالص ومحب راغب القرآن سلام الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم علم القرآن فطوبى من تعلم علم القرآن عند كل حين مرتلا تلا القرآن وداما عند كل حين مرتلا تلا القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن لبيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه
ذوي القرآن فسمن تكلم مع الرحمن بالقرآن فاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن الله أكبر عليه لعنة القرآن أصاب من تجنب عليه لعنة القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فاتحة ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله وسلم فقير المقدم محمد لا توسل إليك يا الإمام محمد الفقير المقدم في ولد عمر القس محمد الغزالي ولجميع طلابي ولشيعة عشيرتي وزوجتي سيد الفقير المقدم محمد بن علي بالي سيد محمد الرحمن السقاف وصول إبراهيم ثم إلى أحدث سلمان شابد الأكبر شيخ أبو بكر بن زين بن حضار بن حامد عمر بن عبد الرحمن عطان شعر البار سلمان عبد الله بن الحداد حبيبنا عمر ادركنا يا الله يا حبيبنا عمر ادركنا يا الله يا مدرك يا مغيث إمام شيخ علي زين الدين المالباني شيخ نواب بن عمر سلوى الهدي الله كريم شيخ مقبل الرحمن حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشعبة 30 اقرأ بسم الله اقرأ بسم الله عتق الرقبة والمؤمنة
Itu ragabah. walau tidak dia dirasa Allah usah wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan muslimah salimah Allah diberi abuat minha abuat minhum minan hatta farajuhu bi rawahu muslim asyurul hayati wa talayu wa hiya adalah kisah kifara bahara wa kifara نعم هذا الحمد والإبارة ووجد على هذا الأول تضرب بهم من سليمة عن عيب إلى حدود فإن عجز عن الرغبة وجب اسم شهر متتابع وينبغي التتابع بالإنفاق ولو يغضب إلا أنه فإن عجز عن صوم شهر وجب على ستين مسكينا من كل منهم من غير وجود البلد إلا في الغد فلا إطعام وواجب الله اختياره وهي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل منهم من غير وجود البلد أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن عجز عن ذلك ولم يصم 3 أيام ولو متفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعبة 30. Pembahasan kita Al-Syu'batu Salatun itu pembahasan tentang idgur ragabatil mu'minah, memerdekakan budak perempuan yang beriman, al-mu'minah. Ini banyak dari sabda-sabda Rasulullah memerdekakan budak. Di zaman Rasulullah banyak perbudakan. Sampai pada akhirnya, sampai saat ini hilang perbudakan. Karena keberkahan dari Rasulullah Muhammad. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memerdekakan budak, pahalanya ini. Barang siapa yang memerdekakan budak, pahalanya ini. Sampai pada akhirnya tidak ada budak zaman sekarang. Kemudian kenapa harus kita berbicara tentang perbudakan? Karena perbudakan nanti akan ada lagi zaman di mana kaum muslimin melawan kaum kafir, entah itu perang dunia ketiga atau dunia keempat, wallahu a'lam. Ya, walhasil akan ada pertempuran besar sebelum datangnya kiamat antara muslim dengan kafir. Demikian hadis yang sudah banyak. Makanya pembahasan tentang budak selalu ada dalam syariatul Islam, tidak dihapus. Pembahasan tentang fikih, di situ ada perbudakan. Kan maunya kita udahlah hapuslah, nggak usah pakai bicara budak, sesuatu hayalan kalau begitu jadinya. Tidak, tetap dalam syariatul Islam akan ada budak. Jadi pembelajaran budak itu nggak boleh dihapus. Idgur ragabatil mu'minah, memerdekakan budak mukminah. Mukminah itu perempuan yang beriman. Ya, perempuan yang beriman itu pahalanya besar sekali, memerdekakan perempuan yang beriman. Kenapa? Karena dari perempuan beriman itu bakal melahirkan anak atau generasi muslim yang banyak. Makanya dianjurkan walud, al-walud al-wadud. Tazawwajul walud al-wadud. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahin perempuan yang banyak anaknya dan penyabar, sayang. Itu wadud, itu penyayang. Gitu. Jadi al-wadud itu penyayang betul-betul. Al-wadud itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau kita mau nikah,
sama perempuan. Kalau kita mau nikahin perempuan, kita lihat dulu kira-kira nih bapaknya anaknya banyak nggak, emaknya anaknya banyak, nikahin yang punya banyak anak. Soalnya biar umat baginda Rasulullah banyak. Dan punya anak 1, tambah 2, 3, 4, 5, 6, tambah. Fini mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya aku mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga mempunyai umat banyak kelak nanti di hari kiamat. Tapi umat yang berkualitas, bukan cuma sekedar banyak, tapi cuma sekedar kayak film apa namanya, botak semuanya. Itu dinomornya, yang satu main sepeletan, la ilaha illallah, itu sampai akhirnya diambil, udah diambil satu juga nggak rugi, itu dinomorin palanya, nggak berkualitas. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita mau punya anak biar berkualitas, ada 20-nya berkualitas. Saya pernah nanya Habib Abdurrahman, seorang alim besar, wali besar, Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Ini yang mengarang kitab Ilahi bijahil anbiya wal malaikah. Nanti dibawa pulang ke Kalimantan, dibawa pulang di Probolinggo. Bawa. Ya, ijazah ini amalkan. Ijazah waliullah. Qutbul qaum. Itu saya tanya, itu Walid punya anak berapa? 21, Ustaz. 21. 4 biang ya. Ente 1. Jadi itu 21 anak, 1 biang. 1 istri. Jadi 1 tahun lahiran. 1 tahun lahiran. Semuanya jadi. Allahu Akbar. Nah ini tinggal 9-9-9-nya semuanya jadi da'i ilallah. Ada orang punya 1, boro-boro da'i ilallah. Punya 2, boro-boro da'i ilallah. Ini 21, semuanya jadi. Gitu. Ya, jamaah sekalian. Allah, bagaimana ceritanya itu bisa jadi ulama semuanya? Karena dari makanan yang halal, dari tarbiyah, dari didikan, dari tangisan orang tua yang ikhlas. Karena Allah, itu Allah yang langsung menolong. Allah yang langsung ngedandanin tuh anak. Anak lagi selebor, didandanin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Didandanin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita sebagai orang tua dekat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah enggak usah lihat angin. Biarin aja, emang angin lagi mau jalan. Enggak ada masalah. Kita ngaji aja. Ngaji. Wa ya'tiqur ragabata al-mu'minata wala bi tabaiyatin, dan memerdekakan budak yang beriman walaupun tabaiyah, mengikuti li aslin, mengikuti asal, audarin, atau mengikuti satu tempat, ausabin. Ini nanti kita bahas. Cuma memang pembahasannya tentang idghar ragabatil mu'minah sedikit nanti dibahas dalam al-kafarahnya oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini nih, di titik temunya, barang siapa yang memerdekakan budak muslimah yang selamat, artinya yang selamat tuh budak muslimah benar, mulutnya benar, hatinya benar, artinya tuh mulutnya enggak doyan menjelekin orang. Budak-budak tapi enggak pernah jelekin orang, enggak pernah mau komentar tentang orang lain, enggak pernah menggunjing orang. Matanya enggak pernah berbuat maksiat, mulutnya enggak pernah berbuat maksiat. Pikirannya husnudzan, baik, itu maksudnya salimah.
Jadi sampai seperti itu disabdakan oleh baginda Rasulullah, barang siapa yang memerdekakan budak muslimah yang selamat, artinya yang jauh dari maksiat, a'tagallahu bikulli 'udwin minhu minan nar. Allah Subhanahu wa taala bakal memerdekakan setiap anggota tubuhnya minan nar, dari api neraka. A'tagallahu bikulli 'udwin minan nar. Itu dia. Ini kebanyakan ada pulpen. A'tagallahu bikulli 'udwin minan nar. Itu ada tambahan itu. A'tagallahu bikulli 'udwin minha. Jadi udwan minhunya itu banyakan. Allah Subhanahu wa taala bakal memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Kita punya anggota tubuh, satu tangan, kemudian kaki, kemudian rambut, kemudian mata, kemudian hidung, kemudian telinga. Semua yang kita miliki bakal dimerdekakan dari api neraka. Berarti selamat dari api neraka. Hatta farajahu bi farajihi, sampai pada akhirnya Allah buka kesulitannya. Bi farajihi, baca. Jangan dibaca bi farjihi. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asyubatul hadiyah wa thalathuna, cabang yang ke-31, al-kafarah, kifarat. Ada orang kifarat gara-gara dia menyamakan istrinya dengan ibunya, misal. Dia samakan istrinya dengan ibunya. Atau dia janji tinggal janji. Ya, tapi enggak ditepatin. Itu ada kifaratnya tuh. Gitu. Atau kifarat bersetubuh di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan bersetubuh sama istri. Kalau bukan suami istri udah laknat, jahanam. Kalau suami istri aja yang halal, nggak boleh bersetubuh di siang Ramadan. Nggak boleh. Makanya kalau yang baru-baru nikah, itu kalau tidur siang jangan deket-deket sama istri. Ente, udah lama? Iya apa? Udah lama? Nggak apa-apa, deket-deket lagi. Untuk. Jadi kalau misalnya tuh laki yang baru nikah, bukan laki, orang yang baru pengantin baru, tidur di bulan suci Ramadan nggak boleh dekat-dekat. Nanti setrumannya kuat betul, lebih dari itu. Satu empang manti ikan teman, saking kuat gitu. Ada anak muda ketika itu nyium istrinya. Sebelum ada muda nyium istrinya, ada kakek-kakek, nenek-nenek. Ya kakek-kakek nyium istrinya juga. Kakek-kakeknya udah kakek-kakek, istrinya udah nenek-nenek. Walaupun ada sebagian suaminya kakek-kakek, istrinya masih muda, sebagian. Untuk karunia itu berkah. Ya, suaminya udah tua, anaknya masih muda. Untung nggak disebut tuh anaknya, masya Allah. Karunia itu. Banyak di tempat saya ngajar di daerah Bogor, kakek-kakek usia 80-an nikah sama anak 16 tahunan, hamil lah gitu. Waduh, masya Allah. 1 tahun satu tuh anak. Enggak, waktu itu dia kawin kakek-kakek umur berapa? 70-an. Dia mati 80, jadi 10 anak. Masya Allah. 10 anak. 10 tahun 10 anak. Tuh kakek-kakek, masya Allah. Benar loh, makan talas mulu. Makan talas Bogor lagi, masya Allah. Jangan ngikut-ngikut. Talas ini lagi Ramadan. Ya, nanti di bulan Syawal. Kalau mau beli talas Bogor yang berkualitas. Kenapa jadi ke situ pembahasan kita? Gara-gara tadi melihat ada suaminya tua, istrinya muda. Ya. Nyambung.
Padahal saya nggak mau nyambungin, ngapa jadi nyambung situ? Untuk kafaratu zihar, yang pertama ini ada kifarat zihar. Zihar itu istrinya disamain nama ibunya. Punggung engkau seperti punggung ibuku ya. Ini laki-laki ngomongnya nggak ada penting-pentingnya. Masa punggung istrinya disamain sama punggung ibunya? Kalau ibunya boleh gak dijima? Ya berarti istrinya nggak boleh ketika itu, nggak boleh dijima istrinya kalau itu. Kecuali harus kifarat nih, bayar kifarat. Nih orang kalau nggak tahu hukum, gampang banget dia menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Jadi kalau misalnya tuh dia jimain sebelum bayar kifarat, syibih zina, hati-hati. Padahal istrinya, itu hati-hati betul-betul. Atau disebut dengan apa namanya syubhah, jadi syubhat. Padahal istri sahnya, ketika dia gaul itu istrinya jadi syubhat. Kenapa? Karena dia samakan punggung istrinya seperti dengan punggung ibunya. Contoh, ada orang berkata kepada istrinya, punggung engkau seperti punggung ibuku. Kenapa nggak boleh berkata seperti itu? Karena ibunya kan nggak boleh disetubuhi. Mutlak, seorang ibu nggak boleh disetubuhi. Haram, jahannam buat orang menyetubuhi istrinya. Kalau dia menyamakan istri dengan ibunya, berarti sama hukumnya, nggak boleh disetubuhi sebelum dia bayar kifarat. Nah kifaratnya ini kifarat zihar namanya, zihar yaitu punggung, zahar punggung. Di antaranya itu memerdekakan budak perempuan zaman dulu. Itu pembahasan kita. Wa kafaratu qatlin, atau kifarat pembunuhan. Kifarat pembunuhan. Ada orang lagi main panah, bukan kena tempatnya, malah kena orang lagi jalan. Allah, ya Allah, terbunuh akhirnya. Itu namanya syibhul qatl. Atau ada orang membunuh dengan sengaja, membunuh manusia ini. Atau maling ayam dipukulin sampai mati. Itu yang ikut mukulin semuanya dapat dosa pembunuhan. Itu ada kisosnya tuh kalau dalam syariatul Islam. Ada maling, yang dimaling cuma ayam, pakai mati, masya Allah. Andai kan satu kampung ngikut mukulin, satu kampung semuanya dihukum dalam syariatul Islam. Yang ngikut mukulin, yang ngikut melanjangin, yang ngikut megangin, yang ngikut minumin air, naruh air panas di mukanya. Gak boleh. Kita memaling aja masih santun. Bagaimana sama sesama muslim yang baik. Sama maling. Malam-malam mau kemana, Ling? Ngambil sendal anaknya deh kalau ente mau ambil. Masya Allah, luar biasa nih. Ling, ente mau kemana? Mau maling. Mengambil apa? Sendal nih. Tuh orang baik seperti itu. Kalau pakai motor ya jangan dulu deh. Jangan dah, Ling, motor kegedean, anak aja belum bayar. Tuh motor masih motor ngutang, jangan ente ambil deh. Nih sepatu nih, sepatu boleh nanti ambil. Nanti buat apa? Istri anak mau ngelahirin, ya Allah, istrinya mau ngelahirin. Ada lagi anak-anak lagi, satu lagi menyusuin. Ya Allah, tega yang kayak gitu, maling kayak gitu kemudian dipukulin. Dia terpaksa jadi maling, walaupun salah tetap. Walaupun tetap dia salah, tapi kalau kita sebagai seorang muslim ada hati dong di situ. Al-Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar Guere. Ta'rif Guere, ta'rif.
تذكرت gue الإمام محمد مصطفى المحضار محمد مصطفى المحضار نعم أيوة بس الإمام محمد مصطفى المحضار itu Al-Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar, bapaknya Al-Imam Muhammad Al-Muhdar, Al-Imam Ahmad Al-Muhdar, Al-Imam Muhammad Al-Muhdar yang ada di Surabaya, yang mukanya syibhun Nabi, yang mukanya seperti Nabi Muhammad, di Kubah Arab, di Ampel, Surabaya, Ampel Denta namanya. Kalau biasa kita ziarah Sunan Ampel, kemudian muridnya Mbah Bolong, kemudian Mbah Soleh, ada yang digeprak oleh Mbah Soleh pakai sapu, itu ketiduran. Kemudian ada tempat ziarah di situ, Gubatul Arab namanya, Kubah Arab. Di situ Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini Al-Imam Ahmad bin Mustafa Al-Muhdar, bapaknya Al-Imam Muhammad Al-Muhdar yang ada di Surabaya. Satu waktu di musim panas, itu beliau berada di atas pohon korma. Biasa emang orang-orang Arab kalau lagi musim panas, itu naik pohon korma. Adem gitu. Ademnya seperti kita kalau lagi musim panas, ke atas, ya, ke atas nyari suasana, ngopi. Kadang, kenapa lagi panas banget nih ngadem, nah kayak gitu. Jadi orang Arab ngademnya di atas pohon korma, nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan dilangkan di depan rumah namanya langkan namanya. Orang sekarang aja bilang apa namanya? Balkon, padahal langkan. Biar kelihatan Belanda kali, padahal langkan pakai balkon segala. Gitu. Kadem di situ biasa. Ini orang Arab biasa kalau lagi musim panas naik ke atas pohon kurma, ngadem di atas. Kalau lagi musim panas kan emang kurma lagi sedang rutob-rutobnya. Lagi sedang enak-enaknya dimakan. Tau-taunya ada maling naik pohon kurma. Al-Imam Muhammad Habib Muhammad Mustafa Al-Muhdar udah di atas pohon korma. Maling baru naik pohon korma. Kemudian Al-Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar di atas, jangan berisik, nanti ketahuan yang punya rumah. Paham gak nih ibu-ibu? Atau tidur? Paham gak? Tuh maling lagi naik pohon korma di sama Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar. Pada yang punya pohon korma beliau, jangan berisik. Nanti yang punya pohon korma bangun, ente nanti dipukulin. Oh iya. Rupa-rupanya ente udah lebih duluan ya. Imam Muhammad Mustafa senyum aja. Hebat. Anta malikus lis. Engkau adalah rajanya maling. Hormat sama raja maling. Aduh, raja maling dibilang raja maling. Udah diambil tuh korma dengan banyaknya. Kata Al-Imam Muhammad Mustafa, cukup gak? Kurang dong. Ini bukan anak-anak banyak. Anak-anak banyak. Waduh, ini buat ini banyak. Oh iya. Kebetulan memang di atas sudah ada plastik, resek plastik yang banyak, yang gede-gede. Ya udah ini ambil. Oh, makasih ya Raja Maling. Padahal yang punya dia bilang Raja Maling. Ya udah. Ente ngambil aja, tapi jangan berisik. Gitu, nanti ketahuan orang. Baik Raja Maling. Ya udah, ente khusyuk, ente ambil, ente makan di sini. Banyak deh ente makan di sini. Dan ente kalau misalnya mau bawa yang banyak, nggak ada masalah. Insya Allah yang punya rumah ridho apa? Dia nggak tahu yang punya korma beliau. Waktu subuh, sebelum subuh, maling di Hadramaut tahajud. Jam 3. Raja maling ini jam 3 anda tahajud ya? Sama, anda juga mau tahajud. Akhirnya turun, udah bawa korma banyak. Diketlah korma di sisi masjid.
Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar ke rumahnya santai, tapi sekira-kira maling nggak tahu, menyelinap, kemudian ke rumahnya biar tuh maling nggak tahu, biar merasa tidak bersalah. Pakai pakaian yang indah, wangi, jam 3 sholat, Allahu Akbar di masjid yang sama. Maling udah duluan di masjid. Ketika Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar masuk masjid, ente tahajud juga ente. Senyum. Raja maling tahajud. Ya, Imam Muhammad Mustafa senyum aja senyum. Allahu Akbar. Salat dengan aneh enaknya, zikiran. Wah, zikiran itu hebat, raja maling. Zikiran aja gitu. Kemudian azan peringatan jam 4. Azan peringatan belum subuh. Muadzin cium tangan sama raja maling. Waduh, ente raja maling dihormatin juga ya. Diam aja tuh. Sampai akhirnya azan kedua salat subuh. Kemudian qomat. Nggak ada yang berani untuk jadi imam. Menunggu Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar jadi imam. Jadilah beliau jadi imam. Ini maling bilang, waduh, hebat raja maling. Imam dia. Imam dia. Hebat. Salatlah. Rupa-rupanya itu maling nangis dengan bacaan Al-Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar. Dalam hatinya, ini kok maling kayak wali? Masa maling wali? Anak jadi bingung ini. Kata sang maling. Ini mana mungkin dia maling, apalagi raja maling. Ini waliullah, bahasanya meneguhkan hati. Nangis langsung dalam mendengar bacaan salat Al-Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar. Gak lama orang selesai salat pada cium tangan semuanya sama beliau. Zikiran panjang. Akhirnya maling bingung. Ini sebenarnya raja maling atau raja wali kalau begini jadinya. Raja maling atau raja wali kalau begini jadinya. Rajanya wali. Mendekat sang maling. Anta bin, ente siapa? Anta kama tadun, ana kama tadun. Ana sebagaimana ente pikir, udah. Masa ente maling? Udah, gak usah ngomong gimana-gimana. Udah tuh, korma, ente udah ikat gak? Udah, bawa pulang. Tapi itu maling masih punya, enggak deh. Kalau begini jadinya ini waliullah nih. Akhirnya nanya sama tetangga. Yang jadi imam itu siapa? Al-Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar. Waliullah yang mempunyai korma ini semuanya adalah Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar. Allahu Akbar. Rupa-rupanya dia yang punya pohon korma. Lah kenapa saya disuruh ngambil korma banyak-banyak? Nangis. Ya Habib, ya Imam, maafin saya udah nyuri. Enggak. Saya minta maaf justru. Saya lupa untuk ngasih engkau. Gara-gara aku lupa ngasih engkau ngambil korma aku. Ambil yang banyak, kalau perlu engkau mau petik lagi. Enggak ya Imam. Oh, akhirnya ngaji yang benar. Jadi memang kalau kita punya duit emang nggak boleh pelit-pelit. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh pelit. Itu lihat Al-Imam Muhammad Mustafa Al-Muhdar. Padahal kalau maling udah dengan banyaknya harusnya diapain? Dihukum. Ini bukan malah dihukum, diapain? Dikasih korma dengan banyaknya. Ada gak perangai seperti itu zaman sekarang? Ada orang ngambil duren, kemudian kita bilang, ambil lagi tuh duren sebelah satu lagi. Ada orang ngambil kecapi, ambil tuh kecapi sebelah situ lagi. Ada ngambil ayam tuh, ambil ayam lagi, satu lagi. Gitu. Akhlak. Kalau udah rezeki nggak kemana-mana. Kalau kita baik sama Allah bakal memperbaiki kita. Kalau kita baik nih sama hambanya Allah bakal melakukan kebaikan sama kita. Kita baik sama hambanya Allah. Walaupun itu hambanya Allah nggak baik, tapi kan dia hambanya Allah, dia makhluknya Allah. Betul nggak? Maling makhluknya Allah nggak? Berlaku baiklah kepada orang yang tidak baik.
Karena Allah Subhanahu wa taala bakal memperlakukan kebaikan kepada kita. Allahu Akbar. Itu contoh. Di zaman dahulu maling bukan dihukum, malah dia apa? Malah dikasih kurma dengan banyaknya. Jadi itu ada kifarat jima di bulan suci Ramadan sengaja. Saya hampir bingung kalau ada orang bersetubuh istrinya di bulan suci Ramadan tanpa sengaja. Emang dia nggak nyaur? Emang dia nggak puasa? Kalau begitu jadinya kan? Kalau makan lupa mungkin, tapi kalau masa setubuh lupa? Kira-kira mungkin nggak orang bersetubuh istrinya dengan istrinya di siang hari karena lupa? Mungkin nggak? Nggak. Andaikan nggak mungkin ya jangan mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan apa? Ente, astagfirullah, nggak pakai. Yang ada nafsu hati-hati betul. Tuh orang tua tadi saya cerita dari Sayyidina Abdullah bin Abbas nyium istrinya. Habis nyium istrinya berangkat kerja nih, aki-aki. Kemudian ngadu kepada Imam Abdullah bin Abbas, puasa saya batal gak? Abdullah bin Abbas lihat, aki-aki. Istrinya nenek-nenek, enggak batal. Akhirnya tuh ada anak muda datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan perkara yang sama. Dia cium istrinya. Habis cium istrinya dia berangkat kerja. Ngadu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Puasa saya batal gak? Batal puasa engkau. Anak muda bingung. Ya, sahabatnya Rasulullah. Perkara Islam satu. Perkaranya juga satu. Islam satu, nabinya satu, Allah satu, Nabi Muhammad satu, Islam satu. Perkara ini kok kan perkara yang satu. Kok hukumnya berbeda-beda? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Yang tadi yang nyium istrinya udah aki-aki. Itu voltasenya itu enggak sebagaimana anak muda. Ente voltasenya ente kuat. Habis ente cium istri ente keluar mani kan? Iya, ya itu batal. Tahu persis tuh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi banyak banget tuh anak muda baru nyium istrinya keluar mani langsung. Batal enggak puasanya? Batal. Ini anak-anak yang baru pada pengantin baru, hati-hati, jaga di bulan suci Ramadan. Itu siapa? Gemak. Itu siapa? Gemak. Iya. Apalagi yang baru, betul-betul baru. Gitu. Hati-hati betul-betul. Wa kafaratu yamin, kafara yamin, kifarat yamin, janji, tapi janji palsu itu ada. Wajib dia menjalankan ini. Andaikan dia, wallahi demi Allah, saya bakal ini, tau-taunya janji palsu, nanti bakal dapat tuh hukuman. Hukumannya kifarat. Nah di sini yang kita bahas. Dan di antaranya itu adalah memerdekakan budak zaman dahulu. Makanya akhirnya tuh perbudakan habis. Lantaran banyak orang yang menjalankan kifarat. Wa wajib salasatil uwal. Wajib dari tiga yang pertama itu yaitu ragabatil mu'minatin salibatil an aibin. Kifarat zihar, kifarat pembunuhan dan kifarat puasa di bulan suci Ramadan tapi dia setubuh dengan istrinya di bulan suci Ramadan. Itu kifaratnya itu memerdekakan budak mukminah yang tidak ada aibnya. Yang tuh budaknya nggak pernah capek dalam melakukan tugas sebagai budak. Jadi walaupun tuh dia budak mulus, nggak pernah masak, nggak pernah ngepel. Budak nggak pernah masak dan ngepel. Ada nggak? Ada zaman dulu. Saking cantiknya tuh budak nggak boleh masak, nggak boleh ngepel. Jadi punya tuannya, udah punya tuannya. Fa in ajaza 'anil ragabati, kalau misalnya dia tidak mampu untuk memerdekakan budak, ini suami istri yang setubuh di bulan suci Ramadan, atau dia
sudah mengatakan istrinya pundaknya seperti sama ibunya, atau dia membunuh, kan bunuh kalau misalnya dimaafkan dia wajib mengeluarkan kifarat. Nah kifaratnya itu diantaranya memerdekakan budak. Fa in ajaza 'anil ragabah, kalau tidak mampu untuk memerdekakan budak, wajib shaum syahrain mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Orang yang menjadikan istrinya seperti ibunya, orang yang kemudian dia ngebunuh, benar atau salah, itu pembunuhan secara sengaja atau secara syubhat. Tadi saya katakan syubhat, dia lagi ngelempar pisau kemudian kena orang, atau dia lagi main semuanya seng-sengan kemudian seng tersebut kena orang, akhirnya itu orang meninggal. Itu syubhat kan. Itu kifaratnya kalau nggak ada budak berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Seperti kifarat orang yang berzina, bukan berzina, suami dan istri bersetubuh di siang hari di bulan suci Ramadan. Wa yanqati'u tatabu'u bil ifsari walau bi'udhrin illa nahwa haydin, dan terputus berturut-turut 2 bulannya itu lantaran memberikan makanan walaupun dengan uzur, kecuali haid. Fa in ajaza an shaumi syahrain, andaikan dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, dia memerdekakan budak nggak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa. Terus wajib it'amu sittina miskinan, wajib memberikan makanan kepada orang miskin 60 orang. Ini derajat ketiga. Derajat pertama apa? Memerdekakan budak. Yang kedua, kalau nggak mampu berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga berarti memberikan makanan kepada 60 miskin. Setiap mereka 1 mud, 1 liter. Jadi dikasih makan buat 60 miskin, 1 orang 1 liter. Min ghalibi gutil balad. Jadi literannya itu menurut makanan pokok dalam satu negeri. Kalau di Indonesia berarti beras. Kalau di negeri Arab bisa gandum atau beras. Sebagian di negeri Arab sekarang sudah beras pula. Tanpa lauk. Memberikan makanan yaitu makanan pokok, beras itu tanpa lauk. Itu derajat ketiga. Setelah nggak mampu memerdekakan budak, nggak mampu puasa 2 bulan, akhirnya cuma ngasih 60 fakir miskin. Satunya itu 1 liter, berarti 60 liter, sedikit banget. Itu kalau misalnya memang betul-betul dia tidak mampu dalam persidangan. Ketika ditanya dengan hakim, waduh, betul hakim saya nggak mampu untuk memerdekakan budak, saya nggak punya duit, dipaksa lagi nggak punya duit. Udah kalau begitu jadinya puasa engkau 2 bulan berturut-turut, baru 1 bulan udah sakit, udah nggak kuat. Tadi itu dikatakan, baru sebulan kemudian dia buka udah nggak kuat, udah batal. Akhirnya baru ketiga. Maksud tadi ucapan wa yanqati'u tatabu'u bil iftar, itu terputus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya di bilangan sebulan dia udah nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, akhirnya kembali ke yang ketiga. Ketiga itu memberikan makanan kepada miskin, seorang dikasih 1 mud, 1 liter, berarti cuma 60 liter, sedikit sekali. Wa wajibul akhirati wa hiya kaffaratul yamin. Nah ini kifarat yamin, janji, hati-hati janji. Orang yang janji nggak ditepatin dia bayar kifarat. Wallahi, demi Allah, saya berjanji, saya bakal. Kalau misalnya saya obyekan saya gol, saya bakal ini, bohong banget. Obyekannya gol, dia nggak bayar, dia malah bikin acara. Janji makin
Janjian aja udah orang dijanjiin. Ya, orang dijanjiin ini. Enggak satu dibikin acara. Enggak satu dia memberi sedekah kepada orang. Yang pertama kali yang wajib dia bayar yang orang dijanjiin dulu. Dia udah janji sama orang. Dia janji sama fulan bin fulan. Walaupun dia setelah itu dia ngumpulin duit atau mengumpulkan orang 2.000 orang, semuanya diajak makan sama dia biar kelihatan hebat. Tetap janji adalah janji, dosa dia. Ya. Jadi banyak nih orang kalau lagi mau usaha janjinya banyak. Tapi giliran hasil lupa janji. Paham nggak? Nggak berkah orang lupain janji. Terkadang itu janji, saya lupa, nah itu dia. Makanya jangan banyak janji. Biasa orang kalau lagi miskin janjinya banyak banget emang. Hati-hati betul-betul. Janji. Nanti kalau saya udah kerja, nanti mau makan apa? Masya Allah. Nanti kalau saya udah kerja, ayo kita, janji. Ayo kita ke Wali Songo. Ayo kita ini. Janji dia. Dia nggak tepatin janji berarti it'amu asyarati masakin. Kalau orang yang tidak menepati janji palsu, wajib dia memberikan makan 10 fakir miskin. Likulli minhum muddun. Tiap di antara mereka 1 mud, 1 literan min ghalibi gutil balad. Makanan pokok 1 negeri. 10 orang. Kalau tadi kan 60 orang. Kalau ini gara-gara janjinya nggak ditepatin, itu kifaratnya itu wajib bayar 10 orang fakir miskin. Masing-masing 1 liter. Sedikit. Kiswatum, atau kalau nggak mampu memberikan makanan kepada fakir miskin, kasih pakaian kepada mereka. Beri pakaian. Pakaian yang baru, bukan pakaian bekas. Atau tahriru ragabatil mu'minah, atau memerdekakan budak mukminah. Waduh, lebih berat lagi. Fa in ajaza an dzalika wajib shaumu 3 ayyamin walau mutafarriqah. Kalau dia tidak mampu untuk membayar itu semuanya, bayar 10 fakir miskin, di setiap satunya 1 mud, dia nggak mampu. Kemudian mengasih makanan, mengasih pakaian kepada fakir miskin 10 orang juga tidak mampu. Memerdekakan budak apalagi tidak mampu. Oh ya udah, puasa 3 hari walaupun tidak berturut-turut. 3 hari walaupun tidak berturut-turut. Ini kalau tidak janji. Pokoknya nanti saya ikut. Benar, saya ikut. Tentunya nggak ikut. Bayar kafarat. Kalau nggak, dosa di sisi Allah, dosa besar. Bayar kifarat. Bayar kifaratnya apa? Pertama, kasih makan kepada fakir miskin 10 orang. 1 orang dikasih 1 mud, 1 liter, berarti 10 liter beras. Kalau nggak mampu berarti kasih makanan, kasih pakaian kepada mereka 10 fakir miskin. Kalau nggak mampu, memerdekakan budak, lebih nggak mampu lagi. Kalau nggak mampu berarti puasa 3 hari. 3 hari itu, walaupun tidak berturut-turut. Ini untuk untuk tidak dosa buat orang yang menyalahi janji. Nanti insya Allah anda datang di situ ya. Orang udah nunggu, insya Allah. Nyamuk apa semua, kita nggak datang, sengaja-ngaja. Dosa besar. Wallahi, demi Allah, wallahi astaghfirullah. Jadi kita, apalagi ngucap-ngucap wallahi, demi Allah, hati-hati jamaah sekalian. Ucapan demi Allah itu bukan untuk main-mainan, gitu. Asyubatu tsaniyatu wa salatuna al-wafa bil wa'di, memenuhi janji. Ini kena semuanya nih. Memenuhi janji. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uhud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Orang yang tidak memenuhi janji dosa besar. Orang dusta dengan janji, munafik dia.
Kan kalau munafik idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Kalau dia berkata bohong, kalau udah janji dusta. Wa'ada akhlaf. Kalau udah dijanji dusta. Masuk kelompok orang munafik. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu bakal dipertanggungjawabkan. Andaikan itu di dunia dia nggak menjalankan kifarat, di akhirat bakal dihukum oleh Allah. Di dunia nggak bakal kifaratnya orang yang tidak menjalankan janji. Di akhirat dapat hukum oleh Allah. Wa qala wa'fu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jalankan perjanjian engkau kepada Allah jika kalian berjanji. Jangan kalian batalkan janji setelah sudah kuat. Orang udah percaya sama kita, percaya, malah dibatalin. Dan ngebatalinnya itu tidak masuk akal. Dan tidak ada sebab, dosa tuh. Orang udah nunggu. Besok dah saya bayar utang. Biasa nih. Besok saya bayar utang. Tuh orang yang diutangin girang, alhamdulillah girang, ditunggu sampai jam 12 malam nggak datang. Hari berikutnya lagi nggak datang lagi, enak banget. Janji tinggal janji. Ngutangnya gampang, bayarnya susah. Makanya jangan biasain ngutang. Kita kaum muslimin, ngutang itu jalan terakhir. Kalau masih ada sesuatu yang dijual, jual. Motor, jual motor. Ya, motor jual motor nggak ada masalah. Baju jual baju, jangan sampai ngutang, gitu. Andaikan ngutang itu jalan terakhir, ngutang. Walaupun tuh ngutang cuma sekedar untuk makan, buat ngutang aja tuh untuk kita nasi sama tempe doang, itu jalan terakhir dah. Ngutang jalan terakhir. Tapi ingat kalau mau ngutang untuk makan ya sekira-kira untuk makan nasi sama tempe. Satu porsi nasi dengan tempe berapa? Berapa? Mahal amat. Nasi sama tempe doang 10.000. Oh. 20.000. Mahal itu mah nasi Padang 20.000. Udah ada. Sama nasi Padang jangan. Kalau kita ngutang jangan makan nasi Padang. Kita mau utang untuk beli nasi Padang. Astagfirullah. Kalau kita mau ngutang udah nasi sama tempe aja udah. Jangan belaga-belaga. Ada orang mau ngutang untuk kawinan. Astagfirullah, itu kawinan kan melebihi. Nggak boleh. Mau sunatan, udah kalau mau sunat. Kira-kira udah khitannya udah selesai, udah mau perayaan, udah kopi, bolu dan sebagainya udah. Potong bebek angsa, masak di kuali, mama minta dansa. Itu dia. Potong bebek udah, nggak usah pakai kambing. Gitu, mau sunatan motong kambing, padahal duitnya ngutang, nggak boleh. Mau kawinan, mau biasa banget nih, belaga biar kelihatan hebat, ngutang. Mau kawinan, pakai tahrum, pakai tenda, pakai pelaminan. Udah orang nggak mampu pakai pelaminan segala udah. Setelah ijab kabul, wa akhirah dakwah, alhamdulillah. Udah ngapain lagi udah. Masuk. Berkat, andaikan berkat ada tempe tahu, udah selesai berkat, makan selesai. Jangan pakai beli daging, beli ikan, nggak boleh, minjem kok untuk itu. Ini terkadang kita banyak lupa. Minjem untuk kawinan. Kawinannya rame, dibikin pesta. Sementara yang wajib nikahan itu adalah ijab kabulnya. Ketika ijab kabul yang wajib. Untuk kawinan-kawinan dengan rame-rame itu tidak wajib. Bahkan kalau terlalu mewah, haram. Melakukan pernikahan lebih dari 2 hari. 3 hari itu, dengan pesta. Haram jadi, gitu. Paling lama, pesta itu 2 hari. Gitu. Apa? Ya, setengah hari, ya udah, emang punya duitnya segitu, udah setengah hari. Gitu. Udah bagus banget. Awalim walau bisa. Kalau mau ngadain pesta, kalau kita punya duit udah, walaupun cuma sekedar seekor kambing udah, nggak usah pakai onta ibaratnya. Jangan dipaksa.
Ini biasain ya, jamaah, hutang itu jalan terakhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'iddatu 'atiyah. Wa qala al-'uddatu din. Wa qala aydan thalathatun fil munafiq idza haddatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhra wa idza tumina khan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al-'iddah 'atiyah. Janji itu adalah anugerah. Ya kalau kita dijanjiin anugerah, tapi tepat. Janji itu memenuhi janji maksudnya. Memenuhi janji itu anugerah. Alhamdulillah, betul. Saya udah janji ditepatin. Al-'idatu dainun, janji itu hutang. Betul. Al-'idatu dainun, janji itu adalah hutang. Ini banyak sekali orang janji tinggal janji. Janjinya ente pulang dari Mekah, pulang ke rumah mau ngapain? Janji ente dari Mekah, dari Madinah, pulang dari Mesir ke Jakarta, janji ente mau ngapain? Janji ente ngapain? Main HP? Jangan dong. Janji ente mau ngapain? Kalau dia melanggar janji, nah dosa besar. Udah janji. Pokoknya nih, saya pulang dari Mesir, saya pulang dari Turki, saya pulang dari Maghribi, saya pulang dari mana saja. Pokoknya saya mau menjalankan ini. Kan udah janji, alhamdulillah, tepati janjimu. Janji adalah hutang. Ingat, masa depan kita tergantung janji. Gitu. Allahu Akbar. Makanya ini laki-laki jangan gampang banget demen janji. Setiap perempuan dijanjiin. Ya, dulu. Sama perempuan mana dijanjiin? Pokoknya insya Allah anak datang. Oh, astagfirullah, dosa. Datang dosa, enggak datang dosa. Misalnya ada laki-laki janji sama perempuan. Mau datang janji di kafe. Nemuin, itu dosa. Kan saya udah janji. Ente itu kan bukan istri ente, baru kenalan, udah jadi pacar kan belum jadi istri. Jadi memenuhi janji kepada teman perempuan dosa, tidak memenuhi dosa, udah nggak usah janji. Jadi resiko datang dosanya lebih besar. Makanya jangan janji sama perempuan. Itu janji sama istri aja, janji sama istri. Tapi tepatin, istri besok siap-siap ya, insya Allah emas dan emas. Tapi tepatin, udah janji mau ngasih emas gak ditepatin. Karet, jangan dong. Kalau istri bakal dikasih karet nggak usah dijanjiin, kesian. Istri bukan tempat untuk janji. Al-'iddatu dain, janji itu adalah hutang. Orang punya banyak janji, punya banyak hutang. Waqala aydan Rasulullah pula bersabda thalathatun fil munafik. Ada 3 kelompok munafik. Idza haddatsa kadzdzaba. Ini munafik itu kalau dia ngomong pasti dusta. Munafik dia kalau begitu. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dijanji dia menyalahinya. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat khianat dia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat seperti itu. Wal mana idza ijtama hadhihi thalathu fi muslimin fahaluhu yushbihu halal munafiqin kama afadahu al-Azizi. Artinya jika ada 3 kelompok sifat tersebut dalam kepribadian seorang muslim, maka keadaan muslim tersebut menyerupai keadaan orang munafik. Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Al-Azizi. Wa hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sahihain. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr, yang Allah ridha kepada beliau, dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat tanda yang andaikan ada dalam 4 tanda tersebut berarti dia munafik murni.
Orang munafik murni kalau dia punya tanda di antara yang 4 ini. Lihat-lihat dalam diri kita. Kita munafik kah atau tidak? Mudah-mudahan nggak masuk dalam kelompok ini. Amin. Andaikan masuk, cepat taubat kepada Allah. Wa man kanat fihi khasratun minhunna kanat fihi khasratun minan nifaq. Kalau ada satu aja dalam kelompok itu berarti dia masuk kelompok munafik. Hatta yada'ha, sampai dia tinggalkan sifat itu. Nah ini yang pertama. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia dusta. Ngomong dusta. Ente pulang dari mana? Padahal mah dari Jakarta, dia bilang dari Bandung. Astagfirullah. Pakai bohong lagi. Dari mana? Dari Bandung, astagfirullah. Ente dari Jakarta kok jadi dari Bandung? Ente punya duit gak? Padahal dia punya, tapi dia bilang gak punya, dosa dia. Dosa, bilang aja punya. Mau punya duit banyak atau sedikit kan punya. Gak perlu pakai dosa. Gak perlu pakai dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia janji dia idza ahada, dia berjanji, dia lari dari perjanjian. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar tapi bertengkarnya sengit. Kalau mau bertengkar, tengkar aja, nggak usah pakai sengit-sengit banget. Ini lagi ada suami dan istri bertengkar biasa, udah. Jangan baju istri dirobek, baju istri dibakar, lemari istri dibakar. Allahu Akbar. Kalau marah-marahan aja udah. Waalaikumsalam, udah marah udah. Nggak usah ngomong. Ya, udah nggak usah ngomong. Paling yang tadinya kita mau lagi sarapan, kita mau makan sarapan, taunya masuk angin tuh suami. Yang suami masuk angin, yang istri apa namanya? Kasian banget, makan lagi enak-enakan, makannya enak. Tuh suami marah sama istri, nggak jadi makan. Dalam hati la ilaha illallah, tuh makanan lagi enak, makan dah tuh. Makanya kalau lagi marah sama istri ini misalnya, marah aja biasa, jangan sampai sengit. Ya, jangan emas suami istri dibuang atau baju istri dirobek. Ente yang bakal kena, beliin lagi kalau begitu jadinya. Ente robek ya ente beliin. Asyukru. Ini malam Jumat ya? Ya ini kita udah qiyamul lail. Gak pakai disebut qiyamul lail, udah lebih dari qiyamul lail. Kita udah salat isya jamaah, tarawih, witir jamaah, sedang ngaji. Alhamdulillah. Subuh ketemu, masalah syukur insyaallah sehat walafiat. Saya pikir ini bukan malam Jumat. Kalau ini bukan malam Jumat, fa insyaallah ke mana? Ke Monas insyaallah. Insyaallah besok malam Sabtu insyaallah. Jadi malam Sabtu subuhnya di sini, nanti kajian dengan Ustadzah Balqis hari Sabtu. Sabtu besok. Sabtu subuh. Sabtu subuh, Sabtu tanggal 28 ya? 28 Februari. Berarti Sabtu besok itu subuh peserta daurah ngaji sama Ustazah Balqis Aisyah. Insyaallah. Malam Sabtunya insyaallah yang ke Monas insyaallah. Monas.